So hello, BDF teams, welcome you all. So I think so in our channel, this is the first video just posting out. I know you already seen the thumbnail. So again, I'm going to share about we are going to take a topic about the career and the money. So this is what our topic should be there. அப்பப்போ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் மிக்ஸ் அப் பண்ணி பேசுவேன். பட் இட்ஸ் லைக் நாட் லைக் தட். வி ஷுட் பி ஏபிள் டு கம்யூனிகேட் ourselves. This communication it's not only for me, for you also. I already said this is a growing channel. நாம ஆல்ரெடி நம்ம மோட்டோ சொல்லியிருப்போம். Okay, so again I put the same means learn together, grow together. நம்ம என்ன நம்ம கத்துக்கிறோமோ அதே we should be take it out from you too. So as I want to go with the topic, say career and money. Why I choose this? Mostly every students after the BTech after the BTech means I just complete BTech, I said like that. After engineering or any courses are there, so they will choose what as per the career need to be go on. So this will come with the career. And what is the money indicates here? So I don't want to go on with other people's. I already said I want to share my own experience about things. So I too myself has just completed BTech. I come outside and I'm very passionate to do my BTech course. Just taken my core subject. Still now I'm in the core subject only. You don't think I am just any kind of thing. I still now in the core subject, but I am the way chooses only to the career. So this is a part I want to be say noted down to be here. And what about the money? Like ஒரு சர்டன் சிச்சுவேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறப்போ என்னை அறியாமலே எனக்கு தோன்றப்போ என்னன்னா நம்ம கரியர் நோக்கி வந்துட்டோம். தெரிஞ்சுதான் வந்தோம். சேலரி கம்மி, 10,000 15,000 தான் சேலரி. அது ஒரு 2-3 வருஷத்துக்கு இருக்க போகுது. அது எல்லாமே நமக்கு தெரியும். பட் எப்படி நம்ம வந்தோம் அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லைன்னு நான் சொல்றேன். நான் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணோம். எங்க டீம்ல எங்க பேட்ச்ல நாங்க அனலைஸ் பண்ணி தான் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியில வந்தோம். அப்படி நாங்க இந்த விஷயத்தையும் கரியர் நினைச்சிட்டு போறோம்னா பிகாஸ் வை மீன்ஸ் தட் கரியர் வில் பி டேக் இட் அப் இன் த ஸ்டெப் ஆஃப் ஒன் லெவல். அந்த மெயின் ரீசனுக்காக தான். ஸோ இயர் மணி வில் கம்ஸ் வித் லைக் வாட் ஐ மீன் டு பி சே மீன்ஸ் இந்த இடத்துல இந்த மிடில் கிளாஸ் பையனால ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏன்னா அதை சொல்ல வந்தேன்னா ஏன்னா அவனுக்கு வளரப்போவே நிறைய டெப்ஸ் இருக்கும். எஜுகேஷன் லோன் and family situation, you should be seeing these things and all that. So அந்த மாதிரி டைம்ல the guy who was coming after the engineering or any other courses, first you should be decide two things I already said, career and money. ஏன் நான் சொல்ல வரேன்னா I know the career like we having two stages, career and money. இந்த careerல பாத்தீங்கன்னா we can able to achieve what we can other than the other people's are learning, but it will take time. And the time since you சொல்லலாம் டைம் நான் ஒரு 5 வருஷம் 3 வருஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. We can't able to judge that. We can able to grow within the 2 years or within 10 years also. We can able to judge in the career. But money we can choose anyway. Like most of the people right now they're not telling what they feeling means நான் படிச்ச படிப்பு தான் படிப்பேன்றது ஒரு கேட்டகரி. நான் அந்த கேட்டகரி தான். பட் படிச்ச படிப்பு படிச்சு என்ன படிச்சோம், ஆனா என்னதான் இருந்தாலும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான், நம்ம ஸ்கில் தான் டெவலப் பண்ண போதும் சொல்லி போறாங்க பாத்தீங்கன்னா. அந்த கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புள்ஸ் இந்த மணில they will be achieving that. So this is what I meant to say means I have been well knowledge in my career part, but I'm not well knowledge in the financial part. This is what I have to mean to say. This is the main thing. சோ இந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் நீங்க முன்னாடியே நீங்க உங்க கரியரை க்ளோஸ் பண்ணி வர்றப்போவே நீங்க சூஸ் பண்ணணும். அண்ட் இதை நீங்க ப்ரோஆக்டிவாவே நீங்க திங்க் பண்ணிட்டே ஒர்க் பண்ணிட்டே வந்திருக்கணும். இப்படி நீங்க டிராவல் பண்ணியே நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா உங்களால அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் இது நீங்க பார்க்க முடியும். அண்ட் ஐ வில் யூஸ்வலி சே டு எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் மை இன்டீஸ் அண்ட் ஆல் வில் பி ஒர்க்கிங் வித் மீ. நீங்க காலேஜ் இருக்கீங்களா, இட்ஸ் அ வேர்ல்ட். You may name it as anything, or Mars, Jupiter, Saturn, anything you should name it. And if you're coming with after the college, right, it's another world. Okay, you're shifting from this world to that world. என்னடா புது வேர்ல்டு கில்டுன்றாரு, நம்ம எங்க மாத்தி கூட்டு போயிருக்காங்க அப்படின்னு. So it's not like that.
depending upon the peoples you have been seeing. நீங்க அந்த லைக் இந்த காலேஜ் இல்ல இருக்கிறப்போ நீங்க எப்படி வளர்ந்துருப்பீங்கன்னா உங்களுடைய செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் அண்ட் செட் ஆஃப் ஜோன்ல நீங்க இருந்திருப்பீங்க. அந்த ஜோன் வந்து நீங்க வெளியில வரப்ப இருக்காது. ஷோர், டேம் ஷோர். ஓகே, அந்த ஜோன் இருக்காது. நீங்க எப்படின்னா ஒரு இடத்துல போய் தனியா விட்டு நீங்க சர்வே பண்ணுன்ற மாதிரி தான் இருக்கும். லைக் வெப் சீரிஸ் ஆல்சோ கம்மிங், ஐ டிடன்ட் see the வெப் சீரிஸ் தான். ஸோ அந்த ஒரு கொரியன் வெப் சீரிஸ்ல ஒரு சொல்லுவோம், அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாமே. ஸோ மேபி லைக் தட் நம்ம வந்து தனியா ஒரு இடத்துல போய் விட்டுட்டு நீ சர்வே பண்றது தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க. தட்ஸ் ரீசன். ஸோ as part லைக் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் ஏன் இதை மீன் பண்ண வந்தேன்னா, உங்களுக்கு வந்து வளரப்போவது நினைப்பீங்க நம்ம வந்து அங்க க்ரோ ஆயிட்டோம், நம்ம அங்கேயே வந்து இருப்போம் நினைப்பீங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் தட். நீங்க அங்கேயே இருக்கணும், பட் ஸ்டில் நவ் வி கான்ட் ஏபிள் டு சேஞ்ச் ஃபார் தெம். நான் ஏன்னா நீங்க நினைக்கலாம் நம்ம அவங்களுக்காக மாறணுமா அப்படின்னு நீங்க எனக்கு கேட்கலாம் கேள்வி. நான் அவங்களுக்காக மாற சொல்லல. நீங்க நீங்களா தான் இருக்கணும், எப்பவுமே நீங்களா தான். நான் எப்பவுமே அதான் இருப்பேன், நானா தான் இருப்பேன். அப்படி ஆனா லைக் somewhat we should be taken over to the ground. ஏன்னா வந்து என்னதான் நம்ம வந்து சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து என்னதான் நம்ம டோனி வந்து கிரிக்கெட்ல நம்ம வந்து ஒரு பிராக்டிஸ்ல ஆடினாலும் இறங்கி கிரவுண்ட்ல ஆடுறதா மேட்ச். அந்த கிரவுண்ட்ல ஆடுற மேட்ச் தான் நம்ம அங்க இறங்கி நம்ம அடிக்கிற அடி 6, 4 தான் நம்ம கிளாப்ஸ். அப்படி நம்ம அடிக்கலன்னா அப்ப கிளாப்ஸ் கிடைக்குதுதான். அப்ப நமக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் தான் வரும். அந்த கமெண்ட்ஸ் தான் இப்ப நம்ம இருக்கிற பீப்புள்ஸ் ஆஃப் ரிலேட்டிவ்ஸ் அண்ட் ஆல் வி கேன் ஏபிள் டு சே. பட் அந்த கமெண்ட்ஸையும் மீறி நம்ம அடுத்த கிரவுண்ட்ல நம்ம அடுத்த மேட்ச்ல ஆடுவோம் பாருங்க, அதுதான். ஸோ ஐம் சோ ஹாப்பி டு see லைக் ஏன்னா வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்த தான் நான் கத்துட்டு வந்தேன். உங்களுக்கும் நான் சொல்ல நினைக்கிறேன், சொல்றேன். இதே மாதிரி வந்து என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மேக்ஸிமம் நான் ட்ரை பண்றேன். என்னோட ஒர்க் டைம் பீரியட விட்டுட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்றதுக்கான மேக்ஸிமம் நான் ட்ரை பண்ணாத உங்களுக்கு பாக்குறேன். ஆல்சோ நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல கூட நீங்க வந்து சொல்லலாம், உங்களுக்காக என்ன கண்டென்ட்ஸ் என்ன இதுன்னு பேசணும்னு சொல்லுங்க. ஐ கேன் ஏபிள் டு ஷேர் மை நாலேஜ் வித் தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் தேர். So on, again I am saying, learn together, grow together as mutually. Love you all. See you again.